ಅವ್ರನ್ನ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟರ್ಗಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕರಗಲ್ ತಟ್ಟೋಣ. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Pastors hallelujah ಹೇಳೋಣವಾ? Pastors hallelujah சொல்ல மாட்டீங்களா? Pastors hallelujah ಹೇಳೋಣವಾ? Pastors hallelujah சொல்ல மாட்டீங்களா? ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಶಬ್ದ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷನಾ? உங்களுடைய சர்ச்சில இப்படி சத்தம் வந்தா சந்தோஷமா? ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೂಗುದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಶೀಟ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? நீங்க அப்படியே சத்தம் போட்டீங்கன்னா மேல சீட் எல்லாம் பிச்சுக்கிட்டு போயிரும் நினைக்கிறீங்க. அப்படி சொல்றீங்க உங்க சபையில, சொல்றீங்க உங்க சர்ச்சில. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನಾಗಿದ್ದೇವೆ? ஆனா பாஸ்டர் நம்ம இங்க எப்படி இருக்கிறோம்? ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪಾಸ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲ. நாம இங்க யாரும் பாஸ்டர்ங்க கிடையாது. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನಾಗಿದ್ದೇವೆ? நாம எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறோம்? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ರಿ ನಾವ್ ಯಾರು? ನಾಮೆಲ್ಲ ಯಾರು? ನಿಮ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ರಿ. உங்க பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, நீங்க மாணவர். ಪಾಸ್ಟರು, ರೆವರೆಂಡು, ಬಿಷಪ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಪ್ಪಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. நம்ம பாஸ்டர், ரெவரண்ட், பிஷப் இது எல்லாவற்றையும் அந்த செப்பல் வச்சிருக்க பாத்தீங்களா, அந்த இடத்துல வச்சுட்டு இங்க வெறும் ஸ்டூடெண்டா வந்து உட்கார்ந்துருக்கணும். ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡೋದನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಹೋಗಲ್ಲ. அங்க வைக்கிறத நீங்க தலையில வச்சுட்டீங்கன்னா எதுவுமே உங்க தலைக்குள்ள போகாது. ಹೌದಾ ಪಾಸ್ಟರ್ಮ್ಮ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳೋದು? அப்படித்தானே பாஸ்டர்மா? கரெக்ட் தானா? ಏನ್ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ? ஆமாவா இல்லையா? ஹalleluya. ஹalleluya. ಸೋ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಶಬ್ದವಾಗಿ நாம எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுவோம் சத்தமா, ஹalleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಆಗಲಿ. தேவனுடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ಸೋ ನಾವು ಎರಡನೇ ದಿನದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. இரண்டாவது நாள்ல நாம் இருக்கிறோம். ನಾವು ನಿನ್ನೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಓದಿದ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದಿಕಾಂಡ 22:14. நேத்து எடுத்த வார்த்தைக்கு நம்ம திருப்பிக் கொள்வோம். ஆதியாகமம் 24 22:14. 22:14. ಆದಿಕಾಂಡ 22:14. ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಯೆಹೋವ ಈರೆ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಯೆಹೋವನ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒದಗುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಹೇಳುವುದುಂಟಲ್ಲ. ஆபிரகாம் அந்த இடத்துக்கு யெகோவா ஈரே என்று பெயரிட்டான். அதனாலே கர்த்தருடைய பர்வதத்திலே பார்த்து கொள்ளப்படும் என்று இந்நாள் வரைக்கும் சொல்லப்பட்டு வருகிறது. ಅಬ್ರಾಮನು ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಯೆಹೋವಾ ಈರೆ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ஆபிரகாம் அந்த இடத்திற்கு யெகோவா ஈரே என்று பெயர் வைத்தான். Praise the Lord. ಹೆಸರು ಇಡುವಂತದ್ದೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. நேத்து எப்படி பெயர் வைக்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். நேத்து ದೇವರು ಆದಾಮನಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬರಮಾಡಿ, தேவன் ஆதாமுக்கு அவனிடத்துல எல்லா பிராணிகளையும் வர வச்சு, ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಬರಮಾಡಿ, பறவைகளை வர வைத்து, ಅವನು ಹೆಸರಿಡ ತನಕ ದೇವರು ಯಾವ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. அவன் பெயர் வைக்கிற வரைக்கும் தேவன் எந்த பெயரும் வைக்கல. ಆತನು ಹೆಸರಿಟ್ಟ ಮೇಲೆನೆ ಅದೇ ಹೆಸರುಗಳಾಯ್ತು. அவன் பெயரை வைத்ததுக்கு அப்புறம் தான் அந்த பெயர் அதனுடையது ஆயிற்று. ಅವನು ಸಿಂಹ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡುವಾಗ அவன் சிங்கம்னு பெயர் வைக்கும் பொழுது ಅದು ಸಿಂಹ ತರ ಇರಲಿಲ್ಲ. அது சிங்கம் மாதிரியா இல்ல. ಅವನು ಸಿಂಹ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಸಿಂಹದ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂತು. அது சிங்கம்னு பேர் வச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அது சிங்கத்தினுடைய சுபாவமே வந்துச்சு. ಆನೆಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆನೆಯ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. அது ஆணையை பார்க்கும் பொழுது அது ஆணையினுடைய சுபாவம் கிடையாது. ಆದರೆ ಅದು ಆನೆ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಾಗ ಆನೆಯ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಯಿತು. அந்த ஆணைன்னு பேர் வைக்கும் பொழுது அந்த யானைக்குரிய அந்த சுபாவம் அதுக்கு வந்தது. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಸೌಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ஒருவேளை நாம் சவுண்ட் இன்ஜினியராக இருந்தா, ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ, இந்த ಸ್ಪೀಕರ್ ಬಾಕ್ಸ್ நான் கண்டுபிடிக்கணும்னா ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ, ಸ್ಪೀಕರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ. அதுக்கு நான் ஒரு பெயர் வச்சிருப்பேன், இது ಸ್ಪೀಕರ್ ಬಾಕ್ಸ್னு. ಒಂದು ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆತನು ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಅವನು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಎಂಬುದಾಗಿ. ஒரு லைட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு லைட் என்று பேர் வச்சிருப்பாங்க. ಅದೇ ತರ அதே மாதிரியா ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಹೆಸರನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಡುತ್ತೀರೋ ಅದು ಮೊದಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತರಾಗಿರಲಿ. அதே மாதிரியாத்தான் உங்களுடைய ஊழிய ஸ்தலங்கள்ல நீங்க இருக்கிற இடத்துல எந்த பெயரை வைக்க போறீங்களோ அது உங்களுடைய இருதயத்துல அது இருக்கும். ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂತದಾಗಿರುತ್ತದೆ. உள்ள இருக்கிறது தான் வெளியில வரக்கூடியதாக இருக்கிறது. ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಒಳಗಡೆ ಬರುವಂತದಲ್ಲ. வெளியில இருக்கிறது உள்ள வர்றது கிடையாது. ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇರುವುದನ್ನ ಹೊರಗೆ ಮಾತನಾಡೋರಾಗಿರ್ರಿ. நீங்க உள்ள இருக்கிறத வெளியில பேசுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். ನೆನ್ನೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, நேத்து பாஸ்டர் பிரவீன் சொன்ன மாதிரியா 5 ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡದೆ, ಕೇಳದೆ, ಮೂಸಿ ನೋಡದೆ,
ಗ್ರಹಿಸದಂತೆ ಇರಬೇಕು. 5 ஐம்புலன்கள் மூலமாக நாம் பார்க்கிறவர்களாக, நாம் முகர்ந்து பார்க்கிறவர்களாக, கேட்கிறவர்களாக, நம்ம நடக்கிறவர்களாக இருக்கக்கூடாது. ಆದಾಮನು ಹೆಸರಿಟ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು 6 ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದವು. ஆதாம் பெயர் வைத்த உடனே அது அதனுடைய சுபாவம் மாற ஆரம்பித்தது. ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಿ ಇರುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅದು ಹಾಗೆಯೇ ಆಗುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. அதே மாதிரியா உங்களுடைய வாழ்க்கையில சூழ்நிலை எப்படிப்பட்டதா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நீங்கள் அதற்கு ஒரு பெயரை வைக்கும் பொழுது அந்த சூழ்நிலையை மாறக்கூடியதாக இருக்கிறது. ಯೆಹೋವ ಈರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆಸರಿಟ್ಟು யெகோவா ஈரே என்று பெயர் வைத்து ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಯೆಹೋವನ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒದಗುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. அது தேவனுடைய பர்வதத்திலே எல்லாம் பார்த்து கொள்ளப்படும் என்று சொல்லப்படுகிறது. ದೇವರ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಯೆಹೋವನ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ, தேவனுடைய பர்வதத்திலே, ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೇವರ ಬೆಟ್ಟ ಯಾವುದು? தேவனுடைய பர்வதம் என்ன? ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅನೇಕ ಪರ್ವತಗಳನ್ನ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. பழைய உடன்படிக்கையில அநேக பர்வதத்தை நம்ம பார்க்க முடியும். ಸೀನಾ ಬೆಟ್ಟ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಓರೆ ಬೆಟ್ಟ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಅರರಟ್ ಮರ ಬೆಟ್ಟ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಅನೇಕ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. சீனாய் மலை பர்வதத்தை பார்க்கிறோம், ஓரே பர்வதத்தை பார்க்கிறோம், அரரா பர்வதத்தை பார்க்கிறோம். இப்படி அநேக பர்வதங்களை நாம் பழைய ஏற்பாட்டிலே பார்க்க முடியும். ಇಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವನ ಬೆಟ್ಟ, இங்கே தேவனுடைய பர்வதம். ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರ ಬೆಟ್ಟ ಯಾವುದಂದ್ರೆ இங்க தேவனுடைய பர்வதம் எதுனா ಕರ್ತನ ನಾಮವಾಗಿರುವ ಯೇಸುವೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. கர்த்தருடைய நாமமாய் இருக்கிற இயேசுவே இருக்கிறார். ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒದಗುವುದು. இயேசுவின் நாமத்தினாலே உங்களுக்கு எல்லாம் ஆகும். ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವುದು. இயேசுவின் நாமத்தினாலே உங்களுக்கு எல்லாம் திறக்கப்படும். ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಯೆಹೋವನ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. இங்க நம்ம பார்க்கிறோம் தேவனுடைய பர்வதத்திலே உங்களுக்கு எல்லாம் பார்த்து கொள்ளப்படும். ಹಾಗೆ ಕರ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒದಗುವಂತದಾಗಿದೆ. கர்த்தருடைய பர்வதத்திலே உங்களுக்கு எல்லாம் அது திறக்கப்படுகிறதாக இருக்கிறது. ಕರ್ತನ ನಾಮ ಬಲವಾದ ಬುರ್ಜ ಆಗಿದೆ. கர்த்தருடைய நாமம் பலத்த துருகமாக இருக்கிறது. ಅದರೊಳಗೆ ನೀತಿವಂತನು ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಭದ್ರವಾಗಿರುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. அதற்குள்ளே நீதிமான் ஓடி சுகமாய் இருப்பான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ಕರ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ, ಆತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ದೊರಕಿದೆ. நாம இன்றைக்கு தேவனுடைய பிள்ளைகளே, இன் கிறிஸ்து, கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக நமக்கு எல்லாமே திறக்கப்படுகிறதாக இருக்கிறது. ಪಾಪದ ವಿಮೋಚನೆ ದೊರಕಿದೆ. ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಾಗಿ ನಾವು ದೇವರು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ನೂತನವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக நாம் பாவத்திலிருந்து விடுதலையாக இருக்கிறோம், புது சிருஷ்டியாக மாற்றி இருக்கிறோம். கர்த்தர் நம்மளை புது சிருஷ்டியாக கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக நாம் மாற்றி வைத்திருக்கிறார். 2 ಪೇತ್ರ 1:3 ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. 2 பேதுரு 1:3 நம்ம வாசிக்கிறோம். 2 ಪೇತ್ರ 1:3 2 பேதுரு 1:3 ನಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಲೂ ಗುಣ ಅತಿಶಯದಿಂದಲೂ ಕರೆದ ದೇವರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯು ನಮಗೆ ಪರಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದರಲ್ಲಿ ಜೀವಕ್ಕೂ ಭಕ್ತಿಗೂ ಬೇಕಾದದೆಲ್ಲವೂ ದೊರೆತೆಂದು ಬಲ್ಲವಷ್ಟೇ. தம்முடைய மகிமையினாலும் காருண்யத்தினாலும் நம்மை அழைத்தவரை அறிகிற அறிவினாலே ஜீவனுக்கும் தேவபக்திக்கும் வேண்டிய யாவற்றையும் அவருடைய திவ்ய வல்லமையானது நமக்கு தந்தரலினது. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜೀವಕ್ಕೂ ಭಕ್ತಿಗೂ ಬೇಕಾದುದೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ದೊರೆಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. இங்க நம்ம பார்க்கிறோம், ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக நமக்கு ஜீவனுக்கும் தேவபக்திக்கும் வேண்டிய யாவற்றையும் அவருடைய திவ்ய வல்லமை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறது. ಯೆಹೋವ ಈರೆ, ದೇವರು ನಮಗೆ ಜೀವಕ್ಕೂ ಭಕ್ತಿಗೂ ಬೇಕಾದದನ್ನ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. யெகோவா ஈரே நமக்கு ஜீவனுக்கும் தேவபக்திக்கும் வேண்டிய யாவற்றையும் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಆತನಲ್ಲೇ, ನಮ್ಮ ಸೋರ್ಸ್ கிறிஸ்தனே ಆಗಿದ್ದಾನೆ. நமக்கு கிறிஸ்துவுக்குள்ளே நமக்கு தேவையானது எல்லாவற்றையும் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே இருக்கிறது. நமக்கு அவரே ஆதாரமாக இருக்கிறார். ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ, ಇನ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. நாம வெளியில இருந்து நம்ம பக்தி பண்ணுகிறவர்களாக அல்ல, நாம் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக இருந்து நாம் பக்தி பண்ணுகிறவர்களாக நாம் இருக்கிறோம். ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಗಳನ್ನ ನಾವುಗಳು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಲಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. நம்ம பழைய உடன்படிக்கையில நாம் பலிகளை கொண்டு போய் செலுத்த வேண்டிய கடமை இருந்தது. ಆದರೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ನಮಗಾಗಿ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஆனால் புதிய உடன்படிக்கையில இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக பலியாக இருக்கிறார். ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಾದ ಯೇಸುವನ್ನ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾಗಿ ನಮಗಾಗಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. பிதாவாகிய தேவன் நமக்காக அவருடைய சொந்த குமாரனை நமக்காக பலியாடாக நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ
ನಮಗೆ ಸಭೆಯನ್ನ, ಸೇವೆಯನ್ನ, ಆತ್ಮಗಳನ್ನ, ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ, ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಆತನು ಕೊಡದೆ ಇರುವವನೇ. நமக்கு ஒரே குமாரனை கொடுத்ததற்கு பின்பு நமக்கு சபையை கொடுக்கிறது, நமக்கு ஆத்துமாக்களை கொடுக்கிறது, அதோட சேர்ந்து மற்ற எல்லாவற்றிலும் கொடாமல் இருப்பாரோ? ಆತನು ಅಧಿಕ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಆತನು ಕೊಟ್ಟವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. அவர் அதிக நிச்சயமாக அதை கொடுத்தே கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார். ಆತನು ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆತನು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಮಾತ್ರ ದೇವರಲ್ಲ, அவர் நமக்கு தேவைகள் வரும் பொழுது ಅದ್ಭುತங்களை செய்கிற தேவன் மாத்திரம் அல்ல. ಯೆಹೋವ ಈರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒದಗಿಸಲ್ಪಡುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ, ಯೆಹೋವ ಈರೆ ಎಂಬುದು பார்த்து கொள்ளப்படும் என்பது. ದೇವರು ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿದ್ಧತೆಯಾಗಿ ನಿನಗಾಗಿ ದೇವರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. தேவனாகிய கர்த்தர் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக உங்களுக்கு தேவையான சகல காரியங்களையும், உங்களுக்கு தேவையான சகலவற்றையும் அவர் வைத்திருக்கிறார். ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ನಂಬ್ತೀರಿ ದೇವರು ನನಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? ಅನ್ಯರಾಗಿದ್ದಾಗ ದೇವರು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಗ್ರಹಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗಲಾದರೂ ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇಂಥ ಸತ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ದೇವರು ನಮಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನ ನೆನೆಸಿ தேவரனை கொண்டாடுவராகிரಬೇಕು. நாம் அந்நியராக இருந்த பொழுது நமக்கு கண்கள் காணவில்லை, காதுகள் கேட்கவில்லை, நம்முடைய இருதயத்திலே அது தோன்றவில்லை. ஆனால் நமக்கோ தேவன் பரிசுத்த ஆவியின் மூலமாக நமக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக எதையெல்லாம் நமக்கு ஏற்படுத்தி இருக்கிறாரோ அதை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். ನಾವು ಅನೇಕ ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರಿಯದಂತೆ ಇದ್ವಿ. ಆದ ದೇವರು ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಸತ್ಯಗಳನ್ನ ದೇವರು ನಮಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬಲ್ಲ, ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯಗಳನ್ನ ಕೇಳುವಂತ கிருபைಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ கண்ணுಗಳನ್ನ ದೇವರು ತೆರೆದಿದ್ದಾನೆ. நாம இந்த நாட்களிலே இயேசு கிறிஸ்து எனக்காக என்ன செய்ய போறார்னு கிடையாது, இயேசு கிறிஸ்து எனக்காக என்ன செய்து முடித்தார் என்பதை பார்க்கும்படிக்காக நம்முடைய மன கண்களை அவர் திறந்திருக்கிறார். ನಿನಗೆ ನಾಳೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. உங்களுக்கு நாளைக்கு என்ன வேணும், வரப்போகிற வருஷத்துக்கு என்ன வேணும்ன்றத தேவனாகிய கர்த்தர் ஏற்கனவே உங்களுக்காக எல்லாவற்றையும் ரெடி பண்ணி வைத்திருக்கிறார். ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತಾಯ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ, நாம பார்க்கிறோம் மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷ புத்தகத்துல ಅಲ್ಲಿ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 24ರಿಂದ 27ನೇ ವಚನ ತನಕ ನೋಡುವಾಗ 17, 24 இருந்து 27 வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம்னா ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಭವ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. இங்க ஒரு சம்பவம் நடக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும். ಆ ಸಂಭವದಲ್ಲಿ ಯೇಸುಗೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಹೇಗೆ ಆತನು ಒದಗಿಸಿದನು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. அந்த இடத்திலே பிதாவாகிய தேவன் இயேசு கிறிஸ்துக்கு எதை கொடுத்தார் என்பதை அங்கே நாம் பார்க்க முடியும். ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. 24ನೇ ವಚನ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. 24வது ವಚನத்தை ನಾವು ವಾಸಿக்கலாம். ಕಪೆರ್ನೌಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ದೇವಾಲಯಕ್ಕಾಗಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಎತ್ತುವವರು ಪೇತ್ರನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ನಿಮ್ಮ ಬೋಧಕನು ದೇವಾಲಯದ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಕೇಳಲು, ಹೌದು ಸಲ್ಲಿಸುವನು ಅಂದನು. பேத்ரனும் மனையொளக்கே சாக்கு தமிழில் ஓதுறே. அவர்கள் கப்பர்நகூமில் வந்த பொழுது வரிப்பணம் வாங்குகிறவர்கள் பேதுருவின் இடத்திலே வந்து, உங்கள் போதகர் வரிப்பணம் செலுத்துகிறதில்லையா என்று கேட்டார்கள். செலுத்துகிறார் என்றார்கள். ಕಪೆರ್ನೌಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಆಲಯದ ಮುಖಂಡರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬೋಧಕನು ದೇವಾಲಯದ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಕೊಡಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಕೊಡ್ತಾನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. அங்க கப்பர்நகூமுக்கு வந்த பொழுது வரி வாங்குறவங்க பேதுருவின் இடத்துல வந்து, உங்க போதகர் வரிப்பணம் செலுத்துவாரா செலுத்த மாட்டாரான்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க பாருங்க. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೋಧಕರಾದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದಶಮ ಭಾಗಗಳನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಕೊಡಲ್ವಾ ಎಂಬುದ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? உங்களுடைய நீங்க ஊழியக்காரரா இருக்கிற உங்ககிட்ட நீங்க ஊழியத்துல நீங்க தசமபாகத்தை கொடுக்கறீங்களா இல்லையான்னு கேட்கும் பொழுது உங்களுடைய பதில் என்னவாக இருக்கும்? ಅಲ್ಲಿ ಸುಂಕ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ಇದೆ. அங்க வந்து அந்த இடத்துல வரிப்பணம் இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும். ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳೋದೇನೆಂದ್ರೆ, ஆனா இங்க நான் சொல்றது என்னதுன்னா, ನಿಮ್ಮ ದಶಮ ಭಾಗಗಳನ್ನ, உங்க தசம பாகத்தை, ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನ, உங்களுடைய காணிக்கைய ಕೊಡ್ತೀರಾ கொடுக்கறீங்களா ಕೊಡಲ್ವಾ? கொடுக்கிறது இல்லையா? ಬೋಧಕರಾದರೆ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಕೊಡಲ್ವಾ? போதகரா இருக்கிற நீங்க கொடுக்கறீங்களா கொடுக்கலையா? ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಮುಖ ಹೊಡೆದಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. பேதுருக்கு முகத்துல அடிச்ச மாதிரியா கேக்குறாங்க. உங்க போதಕನು, உங்க பாஸ்டர் ಅದ್ಭುತ ಸೇರಾರು, ಅದ್ಭುತಗಳು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸತ್ತವ್ರನ್ನ ಎಬ್ಬರಿಸ್ತಾನೆ, ಆಲಯಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರಾ? உங்க போதகர் அற்புதங்களை செய்யறாரு, கண்ணு திறக்கிறாரு, மரித்தவங்களை உயிரோட கூட எழுப்புறாரு,
சரி, உங்க போதகர் வரிப்பணம் கொடுக்கறாரா இல்லையா? ನೀವು ಸಹ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಸಹ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ದಶಮಾಗ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಹತ್ರ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆದರೆ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಾ? நீங்களும் நல்லா போதனை பண்றீங்க, விசுவாசிங்க கிட்ட சொல்றீங்க நீ தசம்பாகம் கொடுக்கறியா இல்லையான்னு சொல்றீங்க, ஆனா நீங்க கொடுக்கறீங்களா? தசம்பாகம் ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? கொடுக்கறீங்களா கொடுக்கலையா? ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? கொடுக்கறீங்களா கொடுக்கலையா? ಪೇತ್ರನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, பேதுரு சொல்றாரு, ಹೌದೌದೌದು, ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ஆமா ஆமா ஆமா, எங்க பாஸ்டர் கொடுக்கறாரு. உங்க விசுவாசிಗೆ, ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ? உங்க விசுவாசிக்கு அது தெரியுமா? ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟರ್ ದಶಂಭಾಗ ಕಾಣಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ எங்க பாஸ்டர் தசம்பாகம் காணிக்கை எல்லாம் கொடுக்கறாருன்னு ವಿಶ್ವಾಸಿ ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. விசுவாசிங்க ಪೇದ್ರು ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸಿ ತೆರೆದು, பேதுரு தான் விசுவாசி, அவர் இயேசு அவர் சொல்றத நம்ம பார்க்க முடியுது. ಅವನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? அவன் என்ன சொல்றானா? ಹೌದೌದು, ನಮ್ಮ ಬೋಧಕ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ஆமா ஆமா, எங்க போதகர் கொடுக்கறாரு. ನಿಮ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನನ್ನ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ರು ದಶಮಾಗ ಕೊಡ್ತಾರಾ, ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರಂತ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. உங்க சர்ச்சில் வந்து ஒருவேளை என்ன பிரசங்கம் பண்ண கூப்பிட்டுட்டு நான் வந்து உங்க போதகர் தசம்பாகம் கொடுக்கறாரா கொடுக்கலையான்னு கொடுக்கிறவர்களா இருக்கணும். ಎಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಕಾಲಿ ಹೊಡಿತಿದ್ದೀನಿ. எங்க பாஸ்டர் என்கிட்டே ஒண்ணும் கிடையாது, நானே காலி டப்பா வீசிக்கிட்டு இருக்கிறேன். ಆದರೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇವರು ಬಿತ್ತುವನಿಗೆ ಬೀಜವನ್ನ, ಉಣ್ಣುವನಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஆனா கொடுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு மனசு இருந்துச்சுன்னா கர்த்தர் விதைக்கிறவனுக்கு விதையும் புசிக்கிறவனுக்கு ஆகாரத்தையும் அவர் கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார். ಕೇಳುವಾಗಲೇ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ರಿ, ನಾನು ದಶಮ ಭಾಗವನ್ನ
ತೆಗೆದು ಇಡುತ್ತೇನೆ, ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. இத சொல்லும் பொழுதே நீங்க உங்க தீர்மானம் பண்ணிக்கோங்க, நான் கர்த்தருக்கு தசமபாகத்தை எடுத்து வைக்கிறேன். ನೀವು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. நீங்க தீர்மானம் பண்ணீங்கன்னா கர்த்தர் அதற்கு உதவி செய்வார். ನೀವು ಇವಾಗ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗೇ ಇದ್ದೀರಾ, நீங்கள் இப்பொழுது ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறீர்கள். ಆದರೆ 1000 ಪಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನ ಚಾಚುವರಾಗಿರ್ರಿ. இன்னும் ஆயிரங்களை ஆசீர்வதிக்கும்படிக்கு நீங்கள் உங்கள் கைகளை நீங்கள் நீட்டுகிறவர்களாக இருங்கள். ಬರೀ ಬೋಧಕರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆಸರಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, வெறும் போதகரನ್ನು பெயரை வைத்துக் கொள்ளுகிறது ನಮ್ಮ ಬೋಧಕನು ಕೊಡುವ ಬೋಧಕನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆ ಜನಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋರಾಗಿರಬೇಕು. எங்களுடைய போதகர் கொடுக்கிற போதகர் என்பதை சபைகள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ಪೇತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೌದು ನಮ್ಮ ಬೋಧಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ஆமா, பேதுரு சொல்றாரு, எங்க போதகர் கொடுக்கிறாரு. 27ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ 27வது வசனத்துக்கு வரும் பொழுது ನೀವು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಆದರೆ ಇದು ಹೊಸದಾಗಿ ನೀವು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. இதுக்கு நிறைய டைம் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க, ஆனா இன்னைக்கு நீங்க புதுசா கேக்குறீங்க. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣವಾ? முன்னாடி பாடிங்க நீங்க. 27 ಆದರೂ ನಮ್ಮ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅವರು ಬೇಸರಗೊಳ್ಳಬಾರದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದ್ರಿ. 25 ಓದ್ರಿ. 25 ಪೇತ್ರನು ಮನೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಯೇಸು ಅವನಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ, ಸೀಮೋನ್, ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ, ಭೂಲೋಕದ ಅರಸರು ಸುಂಕವನ್ನಾಗಲಿ ಮಂಡೆ ತೆರಿಗೆನಾಗಲಿ ಯಾರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದಲೋ ಬೇರೆಯವರಿಂದಲೋ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅವನು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲು ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರಲ್ಲವಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಾಕು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, இங்க நம்ம பார்க்கிறோம், ಪೇತ್ರನು ಯೇಸು ಹತ್ರ ಈ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. பேதுரு இயேசு கிட்ட இந்த கம்ப்ளைண்ட் எடுத்துக்கிட்டு வராரு. ಏನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್? என்ன கம்ப்ளைண்ட் ಹೇಳ್ರಿ, என்ன கம்ப்ளைண்ட்? ಏನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್? என்ன கம்ப்ளைண்ட்? ನಿಮ್ಮ ಬೋಧಕ, உங்க போதகர் ಆಲಯದ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಆಲಯದ வரி ಕೊಯ್ಲು ஆலயத்துக்கு வரி கொடுக்கறாரா ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಯೇಸು ಹತ್ರ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அந்த கம்ப்ளைண்ட பேதுரு இயேசு கிட்ட எடுத்துக்கிட்டு வராரு. ಆಗ ಯೇಸು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ஆனா இயேசு அந்த இடத்துல பார்க்கிறோம், 25ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ 25ல நம்ம வாசிக்கிறோம், ಪೇತ್ರನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದಾಗ, பேதுரு அவன் வீட்டுக்குள்ளே வந்த பொழுது, ಯೇಸು ಅವನಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ, அவன் பேசுகிறதற்கு முன்னமே ಯೇಸು ಅವனை ನೋಕಿ, ಯೇಸು ಆತನನ್ನು ನೋಡಿ, ಸೀಮೋನ್, ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ? ಸೀಮೋನೇ, ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ? ನೋಡ್ರಿ, ಸೀಮೋನೇ, உனக்கு என்ன தோணுது? ಕೊಡುವಂತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, கொடுக்கிற விஷயத்துல ಯೇಸು ಪೇತ್ರನು ಬಂದು ಕೇಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತಾನೇ ಮಾತಾಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. கொடுக்கிற விஷயத்துல பேதுரு இயேசு கிட்ட வந்து பேசுறதுக்கு முன்னாடியே இயேசுவே பேசுகிறவராக இருக்கிறார். ನಾವು ಬೋಧಕರಾಗಿರೋ ನಾವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನಮಗೆ ಹೇಳುವಾಗೆ ಕೇಳುವಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ದಶಮಗಳನ್ನ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿನೇ ನಾವುಗಳು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ உள்ளவராಗಿರಬೇಕು. நாம மற்றவர்கள் வந்து காணிக்கையை கொடுங்க, தசம்பாகம் கொடுங்க, அதை கொடுங்க, இதை கொடுங்கன்னு கேட்கறதுக்கு முன்னாடியே நாம் அதை கொடுக்கிறதற்கு நாம் சித்தம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். ಈಗ ಅನೇಕರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂತೋಷನೇ ಇಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. இன்னைக்கு ಅನೇಕருடைய ಮುಖத்துல ಸಂತೋಷம் எல்லாம் ಓಡಿருச்சு, ಆನಂದನೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ಆನಂದம் எல்லாம் ಓಡಿ போயிருச்சு. ಇವತ್ತು ಉತ್ಸಾಹನೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು, உற்சாகம் எல்லாம் ஓடிருச்சு. ಇವತ್ತು அல்லேலூயாನೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು, இன்னைக்கு அல்லேலூயா போயிடுச்சு, அல்லேலூயாவும் போயிருச்சு, ಸ್ತೋತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ಸ್ತೋತ್ರமும் போயிருச்சு. ಹಾಗೆ ಕುಂದೋಗ್ಬಿಟ್ಟು அப்படியே குன்றி போயிட்டீங்க. ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ, நல்லா தைரியமா இருங்க. ಎದ್ದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ அவன் நல்லா நெஞ்ச நிமித்தி ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ, ஸ்ட்ரைட்டா உட்கார்ந்துக்கோங்க. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹalleluya. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದೆ ಇರಲಿ, உங்களுடைய இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹalleluya. ಯೇಸು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ. ಯೇಸು கொடுக்கிறதுக்கு ரெடி ஆயிட்டாரு. ಹೊರಗಡೆ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, வெளியில பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க, ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಹತ್ರ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. இங்க பரிசுத்த ஆவியானவர் இயேசு கிறிஸ்துவினிடத்துல பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாரு. ಈಗ ಯೇಸುವಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಕೊಡಬೇಕಾದಂತ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ಯೇಸು ಜೋಬಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. இப்ப கொடுக்க வேண்டிய அந்த வரி பணம் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய ஜேபுல இல்ல. ನಿಮ್ಮ ಜೋಬಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕ್ರಿ, உங்க ஜேபுல கைய விடுங்க. ದುಡ್ಡಿರೋ ಜೋಬಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕ್ರಿ, துட்டு இருக்கிற ஜேபுல மட்டும் கைய விடுங்க. ಎಲ್ಲ ತೆಗಿರಿ, எல்லாம் எடுங்க, வெளியில ತೆಗಿರಿ, எல்லாம் எடுங்க. ಇದೆಯಾ ಪೇಪರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀರಿ?
பேப்பர் காமிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க இருக்கு. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, நம்ம எப்பவுமே எப்படி தெரியுமா, ಪಾಸ್ಟರ್ಗಳ ಕತೆ, பாஸ்டருடைய கதை ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲ 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 ಅಂತ எப்ப பார்த்தாலும் இல்ல இல்ல இல்லனே சொல்றது. ಇದೆ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. இருக்குது இருக்குதுன்னு பிரசங்கமே பண்றது கிடையாது. ಮಾಡಿದಿರಾ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ? எப்பனா பண்ணிருக்கீங்களா? ನನಗೆ ಸುರೇಶ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, எனக்கு சுரேஷ் பாஸ்டர் சொன்னாரு, ನನಗೆ ಬರೋದರಲ್ಲಿ ದಶಂಭಾಗದಲ್ಲೇ ದಶಂಭಾಗ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. எனக்கு வர்ற தசம்பாகத்துல தசம்பாகம் எடுத்தாலே எனக்கு ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, அதுவே எனக்கு போதும். ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಪಾಸ್ಟರ್ ಏನಂತ ಇದಾರೆ, அத கேட்டுட்டு ஒரு பாஸ்டர் என்ன சொல்றாருன்னா, ಪಾಸ್ಟರ್ ಬಹಳ ಕೊಳಿತೈತೆ, ನನಗೆ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗೈತೆ, பாஸ்டர் கிட்ட அப்படியே பொழிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு, எனக்கு கொடுக்கறதுல அவருக்கு என்ன இருக்குது? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ஹல்லேலூயா. ಯಾವ ಪಾಸ್ಟರ್ ಇರೋದ್ನ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲ, ಇದ್ರೂನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಪಾಸ್ಟರ್ಗಳೇ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಇದನ್ನೇ. நம்ம இருக்குதுன்னு சொல்ற பாஸ்டர்களை நம்ம பார்க்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். இருந்தாலும் இல்லன்னு சொல்ற பாஸ்டர்களை தான் நம்ம பார்க்க முடியுது. ಯೇಸುವಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಇವಾಗ? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತனுடைய சூழ்நிலை இன்னைக்கு எப்படி இருந்தது? ಏನಾಗಿತ್ತು? எப்படி இருந்தது? ಯೇಸುಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಮನಸ್ಸು, ಯೇಸು கிறிஸ்து கொடுக்கணும்ன்ற மனசு இருக்குது. ಅದು ಜೋಬು. ஆனா ஜேப் எப்படி இருக்குது? ಏನಾಗಿದೆ? எப்படி இருக்குது? ಇಲ್ಲ, காலி. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸು ஹல்லேலூயா. ಹೇಳಿದ್ನ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಪೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನ? ಯೇಸು கிறிஸ்து பேதுருகிட்ட என்கிட்ட காசு இல்லைன்னு சொன்னாரா? ಇಲ್ಲ, ಆತನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿದೆ, அவருக்கு கொடுக்கறதுக்கு மனசு இருக்குது. ದೇವರು ಆತನಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದ. அவருக்காக தேவன் ஒரு வழியை ஏற்படுத்தி வைத்திருந்தார். ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ರಿ. முதல்ல உங்களுடைய ஊழியத்துல, உங்களுடைய சேவையில கொடுக்கிறதுக்கு மனசு வைங்க. ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, எவ்வளவு கொடுக்கறீங்கன்றது பெருசு கிடையாது. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಎಂಬುದೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. உங்களுடைய மனசு எவ்வளவு பெருசுன்றத ரொம்ப முக்கியம். ನೀವು ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ದೇನೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟರು ದೇವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. உங்களுக்கு மனசு இல்லாம நீங்க எவ்வளவு கொடுத்தாலும் அதுல ஆண்டவர் சந்தோஷப்பட மாட்டார். ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೊಡುವವರ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಸಂತೋಷವುಳ್ಳನಾಗಿದ್ದಾನೆ. மனப்பூர்வமாய் கொடுக்கிறவரிடத்திலே கர்த்தர் பிரியமாய் இருக்கிறார். ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, இங்க இயேசு கிறிஸ்துட்ட துட்டு இல்ல, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಳಲಿಲ್ಲ. அதுக்காண்டி துட்டு இல்லன்னு சொல்லிட்டு அவர் ಅಳುதுகிட்டு ಇಲ್ಲ. ಆಗ ದೇವರ ಆತ್ಮದಿಂದ ಆತನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೋಗು, ಒಂದು ಮೀನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ ಮೀನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನಾಣ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. போப்பா போய் ஒரு மீனை புடி, அந்த மீனுக்கிட்ட அந்த மீனுடைய வாயில நாணயம் இருக்குது, போய் பாரு அப்படின்னாரு. ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ, கொடுக்கிறதுக்கு உங்ககிட்ட மனசு இருந்துச்சுன்னா, ನಿನ್ನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ದೇವರು ಮೀನುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. உங்களுடைய தேவைகளுக்காக கர்த்தர் மீன்களை வைத்திருக்கிறார். ಆ ಮೀನುಗಳು ನಿನಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. அந்த மீன்கள் உங்களுக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறது. 10 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲ, 20 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಯಿನನ್ನ. அது 10 ரூபாய் நோட்டு 20 ரூபாய் நோட்டு வச்சுக்கிட்டு கிடையாது, அது வச்சிருக்கிறது வெள்ளி பணத்தை வச்சுக்கிட்டு இருக்குது. ನಿಮಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯು ಬಂಗಾರಗಳು ದೇವರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. இன்றைக்கு வெள்ளியையும் பொன்னையும் கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார். ಆತನ ಬೆಳ್ಳಿಯು ಬಂಗಾರದು ನನ್ನದೇ, வெள்ளியும் பொன்னும் என்னுடையது. ನೀನು ದಶಭಾಗ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬೆಳ್ಳಿಯು ಬಂಗಾರ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಮೀನುಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ, ನೀನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡು, ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡು, ನಾನು ನಿನ್ನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಧಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. நம்ம தசம்பாகம் காணிக்கையும் கொடுக்கிறதுக்கு யோசிக்கிறோம் இல்லையா? ஆனா ஆண்டவர் சொல்றாரு, வெள்ளியும் பொன்னும் என்னுடையது. அப்படி வெள்ளியும் பொன்னையும் வைத்திருக்கிற மீன்களை கர்த்தர் ஏராளமாக உங்களுக்காக வைத்திருக்கிறார். ಯೆಹೋವಾ ಈರೆ, ಯೆಹೋವಾ ಈರೆ. ಯೇಸುವಿಗೂ ಸಹ ಆ ವಾಕ್ಯ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತದಾಗಿತ್ತು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುவும் அந்த வார்த்தையை அனுபவிக்க வேண்டியதாக இருந்தது. ಇಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ದೇವರು ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಸನ್ನ ಒದಗಿಸಿದ. அவருக்கு தேவன் அவருக்கு வெள்ளி பணத்தை அவருக்கு உதவி பண்ணார். ಸರ್ವ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನಾಗಿದ್ದನು, அவர் சர்வ வல்லமையுள்ளவராக இருக்கிறார். ಸರ್ವ ಐಶ್ವರ್ಯ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದರು. சர்வ ஐஸ்வர்யம் உள்ளவராக இருக்கிறார். ಅವತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಹಣ ಇರಲಿಲ್ಲ. ஆனா அன்னைக்கு வரி பணம் கட்டுறதுக்கு அவர்ட்ட பணம் கிடையாது. ಇವತ್ತು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ, ಸೇವೆಗೆ, ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ஒருவேளை இன்னைக்கு உங்க குடும்பத்துக்கு வாடகை கட்டுறதுக்கு உங்ககிட்ட ஒருவேளை கையில காசு இல்லாம இருக்கலாம். ನನ್ನ ದೇವರು ಯೆಹೋವಾ ಈರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ஆனால் ಸಂಧಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. நம்முடைய தேவன் யெகோவா ஈரே நம்முடைய தேவைகளை எல்லாம் சந்திக்கிறவர். ಕರ್ತನ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. கர்த்தர் இந்த வார்த்தையின் மூலமாக உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ಜೋರಾಗಿ ಕರಗಲ್ ತಟ್ಟಿ ದೇವರನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣವಾ? ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಸ್ತೋತ್ರಂ 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 ರಾಜ. ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತು? ಸರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ನಮ್ಮ ಪಾಶ ಕೊಡೋರಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಕರ್ತನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ಈಗ ಟೀ ಬ್ರೇಕ್ ಇದೆ. ಟೀಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ 10 ನಿಮಿಷ
ಬೇಗ